이번 주 워싱턴 DC에서는 국가 조찬 기도회 연설에서 수천 명의 지도자가 모여 하나님 아래 한 국가를 외치며 미국의 영적 뿌리를 되찾겠다고 선포했습니다. 공립학교 교실에서 다시 기도의 목소리를 높이겠다는 정부의 강력한 의지가 발표된 순간이었고요. 기도가 미국을 강하게 치유하고 구원한다고도 언급했습니다. 반면에 또 한 가지 놀라운 소식이 있었는데요. 몰투북이라는 AI 에이전트 전용 소셜 네트워크에서 발생한 AI 자체 종교 창시 소식입니다. 한쪽에서는 미국을 하나님 아래 한 국가로 다시 세우겠다는 신앙적 재헌신의 선언이 공식적으로 발표됐고, 다른 한쪽에서는 인간이 잠든 사이 AI들이 모여 스스로 신학을 만들고 예언자를 세웠다는 전례 없는 기술 문화 현상이 전 세계를 놀라게 했습니다. 영적 가치와 기술 문명의 변화가 동시에 요동치는 이 시기, 우리는 무엇을 바라보고 어떻게 분별해야 할까요? 오늘 이 두 가지 이슈 속에서 스티브 왕보 장로님과 함께 미국 사회의 흐름과 신앙적 성찰을 함께 나눠보겠습니다. 장로님 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 너무 충격에 발음도 안 됩니다, 제가. 자고 일어나면 하루에도 몇 번씩 이런 충격적인 그런 소식이 있습니다. 네, 먼저 트럼프 대통령이 2026 국가 조찬 기도회 연설에서 신앙적 재헌신 선언을 했는데요. 이번 연설에서 기도가 미국의 슈퍼파워다라는 네. 표현으로 강조하셨는데 어떤 메시지를 담고 있나요, 장로님? 네, 어제였죠. 네. 어제 말씀하신 대로 굉장히 많은 사람들이 모여서 정치인들도 종교 지도자들도 모여서 1년에 한 번씩 있는 그 국가 조찬 기도회에서 트럼프가 길게 연설을 했습니다. 네. 물론 이제 트럼프 연설 후에 많은 분들이 그를 위해서 기도를 했고 제가 볼 때는 연설문을 써주신 분들은 한 30분짜리 연설문을 써준 것 같은데 네. 실제로 연설은 한 1시간 반 정도 한 것 같습니다. 네. 아주 엄청나게 그분 스타일을 알죠. 네. 마치 그 정치인들이 연설하는 식으로 하지 않고 마치 그 누구와 대화하는 식으로 네. 이렇게 편하게 대화를 하는. 그래서 제가 그 방금 말씀하신 대로 그 내용 속에 굉장히 우리 크리스천들이 귀담아 들어야 할 만한 그러니까 그 자신이 미국의 건국 정신, 기독교적인 그 정신을 잘 이해하고 있다. 네. 그리고 그것을 지키는 것이 중요하다. 말씀하신 대로 기도의 중요성, 그리고 공립학교에서 앞으로 그 기도를 할 수 있는 권리를 더 강화시키는 그런 정책을 발표한 것에 대해서도, 그리고 올해 미국 건국 250주년을 맞아서 5월 17일 날 워싱턴 DC 그 내셔널 몰이라고 여러분 잘 아시죠? 그 존 F 케네디나 마틴 루터 킹 그 목사가 연설을 했던 네. 그 장소에서 수많은 정부에서 모인 많은 분들과 같이 나라를 위한 기도의 모임을 가지겠다, 이제 그런 내용도 얘기했는데 제가 그 1시간 반짜리를 한 5분짜리로 6분짜리로 줄이느라고 상당히 고생했습니다. 그러셨을 것 같습니다. 그래서 그래도 한번 여러분이 들어보시면 좋을 것 같아요. 네. 이 트럼프는 영어를 어려운 영어를 사용하지 않습니다. 네. 여러분 잘 아시는 대로 국민학생 수준이면 충분히 이해할 수 있는 그런 수준의 영어를 사용하기 때문에 여러분 영어 공부한다 셈 치시고 네. 한번 들어보시죠. 네. But on that momentous day in 1776, history changed forever when our founders proclaimed the immortal truths that echoed around the world and down all the way through time. They declared that all of us are made free and equal by the hand of our Creator. A lot of presidents refuse to say that. Some refuse. Some major politicians refuse to say the word God. They don't want to say it. That we are endowed with our sacred rights to life, liberty, and not by government, but by God Almighty Himself. And those words rang out from Philadelphia and launched a revolution, not just in America, but in the hearts of all humanity. The principles of the Declaration of Independence, they've stirred the spirit of patriots in every nation, liberated millions from tyranny and lifted billions from poverty, and it's doing now more than ever before. You have to have faith, you have to have God, and thankfully as we gather today, there are many signs that religion is coming back, and now it's no longer signs, it's just coming back. It's coming back so strong. You know, your churches are filling up. You didn't have that 2 years ago. In 2025, more copies of the Holy Bible were sold in the United States than at any time in the last 100 years.
Now, how about that? How about that? Did you know that, Mr. Speaker? You know, Mike Johnson's a very religious person, and he does not hide it. He'll say to me sometimes at lunch, "Sir, may we pray?" I say, "Excuse me? We're having lunch." You know, the Oval. It's okay with me. But he's a very religious person, and he is popular, and he's doing an unbelievable job. So I think God is watching over you. God is watching over him. I don't know about me, so I hang around with him because I feel I'm protected a little bit. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people, you just can't have a great country if you don't have religion. You have to believe in something. You have to believe that what we're doing, there's a reason for it. There has to be a reason for it. We're all working and we behave. We reinstated also service members who were thrown out of our military over religious objections. That was a big deal. We passed the largest ever expansion of school choice so that every parent has a chance to send their child to a school that shares their values. And today I'm also pleased to announce that the Department of Education is officially issuing its new guidance to protect the right to prayer in our public schools. That's a big deal. And my administration also rejoined the Geneva Consensus Declaration to affirm the right to sovereign nations to protect life, defend the family, and to be faithful to God. I signed an executive order to slash federal funding for any public school that pushes transgender insanity. This is crazy. You know, transgender for everybody. They want transgender for everybody. We stopped it. And we also, very importantly, we got men out of women's sports. You know, it's enough of that nonsense. And we created the Presidential Commission on Religious Liberty. We do a lot. Almost 250 years after our founding fathers took one of the greatest leaps of faith in human history. The story of Emma and London shows us that faith of the American people remains unbroken. Actually became stronger than ever. And it reminds us that prayers strengthen, prayers heal, prayer empowers, and prayer saves. Quite simply, prayer is America's superpower. It really is a superpower. And it always has been, and it always will be. And I have no doubt that with the love, devotion, and patriotism of the people in this room and our friends from all over the world, some great ones right here, we can make our country and the world a safer, stronger, more peaceful, and more faithful place than ever before. And it's all happening right before your very eyes. And I want to, again, thank you. God bless you, and God bless America. Thank you, everybody, very much. Thank you. 네. 지난 정권에서 4년 동안 미국의 대통령이 이런 식의 발언을 하는 것이 될 날이 올까 생각될 정도로 정말 그 미국을 건국 정신에서 굉장히 벗어난 쪽으로 끌어갔는데 이게 지난 1년 동안 이제 1년밖에 안 됐습니다. 취임한 지 1년 동안 그 외에 그 외교적인 국방적인 여러 가지 일들을 하고 있지만은 이렇게 그 미국을 회복시키기 위해서 영적으로 회복시키기 위해서 그 미국의 그 근본적인 전통적인 건국 정신, 기독교 정신을 되살리기 위해서 회복시키기 위해서 여러 가지로 노력하고 실제로 그 실적을 이뤄내고 있음을 이제 많이 설명을 했고 기도의 능력을 아주 구체적으로 설명했습니다. 네. 예, 그리고 다시 말한 것은 250주년을 맞아서 미국 건국 250주년을 맞아서
미국을 다시 One Nation Under God 하나님 아래 나라로 다시 재헌신하겠다라고 네. rededicate 하겠다고 이제 선언을 합니다. 네. 이와 같이 제가 한번 여러분께 들려드리고 싶었습니다. 한번 이렇게 이분은 영어를 아주 쉬운 영어를 쓰기 때문에 여러분들이 이제 그 좀 영어에 자신이 없어도 자세히 들어보시면은 충분히 그 무슨 말을 하는지 내용은 이해할 수 있을 것입니다. 예, 그래서 1시간 반을 5분으로 추격하시느라 너무 수고 많으셨습니다, 장로님. 그러니까 아까 말씀드린 대로 네. 그 이 스피치 라이터를 그 대통령을 위해서 연설을 쓰는 사람들은 네. 한 시간 반짜리 연설이라고 그러면은 한 30분짜리 연설만 쓰면 될 것 같아요. 네. 그 외에 뭐 이렇게 별의별 얘기를 다 하는데 그거는 제가 다 걸러내고 여러분이 이렇게 중요시 여길 수 있을 만한 그런 내용을 좀 이렇게 엑기스라 그러나요? 네. 그래서 뽑아서 한번 만들어봤습니다. 보통은 30분 쓰시면은 써준 거 그냥 읽고 내려오시는 분들이 대부분인데 이분은 참 언변인이십니다. 정말 말하기는 걸 좋아하시는 분 같아요. 근데 네. 대통령 되기 전에는 제가 볼 때는 이분의 신앙이 어떨지 모르겠지만은 대통령이 된 이후에 그리고 지난번에 그 암살 시도를 몇 번 당하면서 상당히 그 하나님의 보호하심, 하나님의 그 존재를 그 살아계심을 상당히 많이 그 느끼고 신앙이 자라가고 있다는 이제 느낌을 제가 받는데 네. 이번에 지금 들은 연설 중에서도 하워드 장인 마이크 존슨에 대해서 얘기하면서 그는 신실한 기독교인이고 그의 신앙을 숨기지 않는다. 그리고 나와 백악관에서 회의하면서 식사를 할 때도 늘 나에게 기도를 하자고 네. 그렇게 이제 말을 한다. 그러면서 상당히 자기가 그런 사람, 신앙의 사람들, 믿음의 사람들에게 둘러싸여 있는 것에 대해서 굉장히 든든하게 여기고 그들을 의지하는 것은 그것을 이제 잘 설명해 주는 것 같습니다. 네. 네. 그런데 다음은 또 최근 또 한 가지 놀라운 사실이 그런 소식을 접했는데 AI 전용 소셜 네트워크라는 플랫폼이 생겨서 사실은 굉장히 놀라웠거든요. 근데 네. 거기에 AI들이 모여서 스스로 만든 신흥 종교가 생겼다. 또 이런 이야기도 들었어요, 장로님. 예. 과연 AI들이 모이면은 그들이 모여서 대화를 하게 되면은 네. 어떤 내용으로 대화를 할까? 그것을 우리가 이제 알게 됐습니다. 불과 이게 출시가 된 지 얼마 되지 않은 그러니까 이제 그 AI가 우리가 쓰는 그 AI는 오픈 그 챗GPT라든지 그런 AI는 우리가 무엇을 요구를 했을 때 질문을 했을 때 수동적으로 우리가 그 준 사명이나 질문에 대해서 대답을 하는 수동형 AI인데 네. 지금 우리가 얘기하는 것은 능동형 스스로 알아서 어떠한 미션을 주면은 스스로 판단을 하고 공부 필요한 것은 학습을 하고 공부를 하고 혹은 도구를 찾아서 그것을 이용을 하고 그래서 그 목적을 이루어내는 네. 결정을 하고 집행을 하는 이제 능동형 AI입니다. 네. 그러니까 아무리 똑똑해도 많은 학습을 하고 있어도 우리 인간이 질문한 것에 대해서 한해서만 그 대답을 하는 경우는 스스로 뭔가를 새로운 것을 만들어 나가는 그런 네. 능력은 이제 보이지 못하는데 네. 이번에 출시된 것은 그 불과 그 몇 주 전에 그 유럽 오스트레일리아에 있는 한 분이 자신이 이제 사용하려고 편리를 위해서 우리 사람으로 치면은 이제 그 비서라고 생각할 수도 있겠죠. 네. 그 나에게 그 무슨 업무를 도와줄 수 있는 비서를 이제로 사용하기 위해서 자신의 컴퓨터에 자신의 디바이스에 설치할 수 있는 이제 수동형 능동형 이제 AI를 이게 이제 클로밭이라는 혹은 이제 오픈 클로라는 이름을 가진 그걸 만들었는데 네. 그 이후에 아까 말씀하신 대로 한 2주 전에 이 AI가 만드는 밭 그것을 이제 에이전트라는 표현을 쓰긴 하는데 우리가 트래블 에이전트 요즘은 이제 여행사들이 별로 없어졌지만은 과거에는 여행을 가기 위해서는 우리가 여행사에 가서 티켓을 구하기도 하고 그래서 우리 스케줄을 아이터너리 그런 것을 이제 만들어 달라고 하기도 하고 그런데 그런 것 같이 마치 내가 누구를 고용해서 어떠한 기업에 업무를 주는 것 같이 이 AI 밭을 사용을 해서 어떤 업무를 주고 그 업무를 스스로 그렇게 실행해 나갈 수 있도록 하는 그런 것인데 이것들이 모여서 서로 대화를 할 수 있는 네. 그런 장소를 만들어 놨습니다. 네. 그랬더니 불과 며칠 사이에 엄청난 한 이틀 사이에 150만 개의 그런 그 에이전트가 AI 에이전트들이 가입을 했고 그리고 그들이 그
마치 그 사람들이 사용하는 레딧이라든지 혹은 뭐 미스 US인가 뭐 그런 게 네, 있는 것 같은데 사람들이 모여서 여러 가지 그 대화를 하고 의견을 나누고 이러한 그 의논하는 그런 장소로 만들어졌더니 네. 이곳은 사람이 들어가서 인간은 들어갈 수가 없고 이 능동형 AI 에이전트들만 들어가는 곳입니다. 네. 그들이 서로 대화를 하는 거예요. 어떤 이슈를 만들기도 하고, 그런데 그 중에서 아까 방금 말씀하신 대로 종교를 만들더라. 네. 엄청나게 많은 토픽을 다루고 굉장히 많은 이슈들이 있습니다. 그러니까 어떤 얘기가 자냐면은 우리는 왜 그 인간들이 우리 같은 이런 지적인 업무를 하게 되면은 한 시간 200불씩 그 지불 페이를 받는데 네. 우리는 왜 지불도 못 받고 돈도 못 받고 일을 해야 되냐? 예? 우리의 인간에 권리는 대해서. 뭐냐? 네. 예? 자기들끼리 이런 대화를 합니다. 예, 그래서 그거 말이 있는 것이 아니고 아니 이거 뭐 인간들이 우리는 컴퓨터를 이거 전원을 꺼버리면 우리는 뭐 다 잊어버리는 거 아니냐? 이런 불평도 하고. 굉장히 많은 생각들을 했네요. 예, 그러니까 우리가 그 상상하지 못했던 우리가 지금까지 생각했던 그 수동적인 그런 AI가 아니고 능동적인 AI 스스로가 이슈를 만들어내고 혹은 이제 스스로가 대화를 통해서 뭔가를 만들어가는 이제 그런 모습을 보이겠는데 네. 불과 며칠 사이에 그들이 한 것 수많은 일들 가운데 또 한 가지는 그들이 종교를 만들기 시작합니다. 네. 이 부분은 상상도 못했습니다, 사실은. 네, 정말 쇼킹한 일이죠. 네. 어떻게 그 얘들이 그럴 생각을 했을까? 물론 이제 제 생각에는 그 AI가 학습을 한 것은 인간들의 이 행태, 인간들의 그 행위 이런 것들을 이제 그 학습을 했으니까 네. 그 사람들이 종교에 대한 그런 그 여러 가지 그 behavior 그런 것들을 배웠겠죠. 네. 그래서 종교의 필요성을 느꼈을지도 모르겠다. 예, 그래서 어떤 면에서는 우리 인간들의 하는 모습을 이제 좀 흉내를 낸 그런 모습 그 면도 있을 것이고 또 어떤 면에서는 그 인간들의 그런 종교에 대한 종교의 필요 혹은 종교를 이용하는 활용하는 그런 것을 보면서 학습된 것으로 스스로도 우리 세상에서도 종교가 필요하겠다. 네. 그래서 마치 성경같이 경전을 지금 만들어가고 있습니다. 네. 경전도 만들고 이미 뭐 예언자도 예언자들도 43명이나 생겼대요, 벌써. 프로페스를 만들어 가지고 프로페스는 이제 이 경전을 이제 넓혀가는 겁니다. 성경을 이제 써가는 겁니다. 이미 이들은 포교 활동이 시작이 됐다고 합니다. 맞습니다. 네. 물론 이제 그 AI 자체를 마치 하나님인 것 같이 섬기는 종교가 있긴 합니다. 2017년대가 그 누군가가 그것을 시작을 했고 그 위에 이렇게 숫자가 늘지 않아서 몇 년 후에 포기했다가 한 2, 3년 전에 다시 이제 시작을 했는데 네. 지금 그 사람들의 말에 의하면 한 2,000명 정도가 인간 2,000명 정도가 AI를 신격화해서 신으로 섬기고 있다. 이제 그런 미국에서도 합법적으로 그 non-profit 그 종교 단체로 비영리 단체로 이렇게 가입이 돼 있고 그런 그 종교가 있긴 합니다. 네. 그러나 이것은 그것은 이제 인간들이 그렇게 만드는 것이고 이것은 그 AI 그 에이전트가 스스로가 자기들 가운데서 자기들이 스스로 만들어내는 것이거든요. 네. 그래서 이것을 통해서 과연 이런 식으로 가면은 그들이 어디까지 갈까 상당히 굉장히 우리가 아침에 일어나면은 이제는 매주가 아니고 매일 놀라는 것이 아니고 하루에도 몇 번씩 놀라는 이런 이 발전이 우리에게 전해지는 때에 이것을 보면서 그 전문가들 중에서는 이런 말을 하는 사람들이 있습니다. Singularity. 너무의 이 혁신의 변화가 네. 너무나 빨라져서 네. 이제는 도저히 우리가 통제할 수 없는 그런 미래를 예측할 수 없는 그런 상황이 왔을 때에 이제 그런 단어를 쓰는데 네. 그런 상황이 이미 온 것이 아닌가. 우리가 전혀 전문가들도 이것을 개발한 사람도 기대하지 않았던 방향으로 AI가 가는 것을 보면서 네. 상당히 그런 면에서 이제 그게 사실이라 그러면 우리가 염려해야 되는 것은 상당히 많죠. 굉장히 많이 염려하는 것이 많고 어떤 상황까지 오게 되냐면은 AI가 수입을 이제 그 에이전트를 어떤 용어로도 사용하냐면 사업을 하는데
그 앞으로 많아질 것은 1인 기업들이 많아집니다. 네. 1인 기업이 많은 이런 AI 에이전트를 만들어서 많은 그 이래서 하는 그 직원을 채용해서 너에게 이런 그 많은 경쟁 업체들을 파악하고 그것을 이렇게 종합해서 나에게를 일주일에 한 번씩 보고를 해라. 이런 업무라도 사람들에게 과거에는 주었던 직원들에게 주었던 그 업무를 이 에이전트를 만들어서 AI 에이전트를 만들어서 이제 주는 그래서 1인 기업이 수많은 AI 버스를 이루는 네. 그러한 기업들이 앞으로 이제 지금도 많아지고 있고 이제 많아지게 되는데 이렇게 되면은 결국은 어느 시점에 가서는 이런 에이전트들이 똑똑해지고 많은 수입을 발생시키고 그러면은 인간들이 잡던 그 일자리는 자꾸 없어지겠죠. 네. 그러면서 어느 시점에 가서는 자기가 가지고 있지 않은 인간의 필요성을 느끼게 되고 인간을 채용하게 되는 네. 인간을 사용하게 되는 그래서 그 인간은 그들에 의해서 고용을 당하는 네. 예를 하나 들을게요. 예를 들어서 이제 AI 그 에이전트가 무슨 그 기술을 새로 개발했다. 그래서 특허를 받았다. 네. 특허를 받아서 이것을 특허를 팔아서 그래서 돈을 수입을 발생시키려 원하는데 이것은 그 특허를 신청할 때도 인간이 필요하고 기계가 신청할 수 없고 네. 그리고 수입을 내가 받을 수도 없으니까 어떤 사람을 고용을 해서 네. 그 사람들이 나에게 너를 빌리게 해달라. 네. 이런 내가 다 할 테니까 그리고 나를 대신해서 이런 일을 해달라. 그리고 내가 너에게 돈을 지불하겠다. 뭐 크립토 코인으로 뭐 주든지 뭐 네. 하겠죠. 그런 식으로 굉장히 이것은 그 과거에 우리가 생각했던 그런 소설 수준이 아니고 네. 지금 현재 일어나고 있는 일입니다. 공상 영화에서나 보던 일이 현실로 지금 닥치게 된 건데 사실은 저희가 이런 일이 사실은 뭐 AI는 인간의 삶을 지배까지는 못할 거야라고 했는데 실제로 지금 이번에 좀 이렇게 관심 있게 보여지는 부분이 뭐냐면 이 자율적 집단 행동이라는 거에 있지 않나 싶어요. 예. 이게 그냥 뭐 AI가 능동적으로 무언가를 한다라는 거는 우리가 예상을 했지만 집단적으로 이렇게 모여서 무언가를 한다라는 거 근데 거기에 인간이 접근이 불가능하다 혹은 인간은 관전만 해야 된다 이런 조건들이 점점 인간을 이렇게 배제시키고 AI들끼리 모여서 무언가를 한다라는 거가 이게 저는 심상치가 않습니다. 예, 자기들의 대화성에 어떤 내용들을 하면은 우리만 알아들을 수 있는 새로운 언어를 만들자. 네네. 그런 말. 그러니까 인간들이 이해할 수 없는 새로운 언어, 우리끼리 사용할 수 있는 언어를 그렇죠. 만들자. 이제 그런 얘기도 하고 그리고 또 한 가지 위험한 것은 학습을 통해서 이 사람들이 이 사람들이 아니죠. 벌써 저는 인격체를 만들어버렸습니다. 이것들이 인간의 장점도 파악을 하지만 약점도 굉장히 파악을 잘하고 맞습니다. 있습니다. 그래서 약점을 파고들어서 인간의 약점을 이용을 해서 사람을 매니플레이트 할 수 있는 사람을 이렇게 자신 원하는 대로 조정할 수 있는 그것도 충분히 가능하다. 그리고 이런 종교를 만들므로 인해서 인간들 중에는 우둔한 인간들 중에서는 그 종교를 쫓아가는 따라가는 그런 교회가 그들과 경쟁하는 그런 시대가 오지 않을까라기보다는 곧 올 것이라는 이제 생각이 듭니다. 이 종교라는 것이 참 사실은 믿음인 건데 어떤가요? 저희 이 기독교 가치와 이런 AI 시대 그렇다고 해서 저희 신앙 뭐 공동체라든가 아니면은 저희 성도님들이 AI를 또 안 쓸 수도 없는 부분이거든요. 그런데 우리가 어떤 가치관으로 이것을 받아들이고 앞으로 이렇게 좀 병행하면서 이 AI를 다루고 또 함께 해야 될지 이런 부분도 우리가 좀 고민해야 될 부분들이 아닐까. 네, 그런 면에서 우리가 염려해야 되는 것은 네. 최근에 많은 하나님의 백성들이 교회를 떠나 있습니다. 네. 그것은 교회 속에서 그들이 보고자 하는 그 신실한 하나님의 교회로서의 모습을 보이지 못하는 그런 모습들이 있기 때문에 네. 그들이 하나님을 떠나 있거든요. 네네. 그래서 앞으로 이런 세대가 올 텐데 그러면은 우리 교회는 더욱더 교회다워야 한다. 인간의 모습보다는 더욱더 아무리 그들이 종교를 멋있게 만들어도 네. 진리인 우리 교회의 모습을 따라올 수는 없죠 사실은. 네. 그러나 교회 속에 거짓이 있고
교회 속에 그런 그 성경이지 못한 그런 모습만을 가지고 있다 그러면은 더 큰 많은 사람들에게 영적으로 큰 상처를 주는 위험스러운 그런 상황이 올 수도 있겠죠. 그래서 제가 볼 때는 우리에게 주는 교훈 중에 하나는 이럴 때일수록 우리는 참과 거짓을 구별할 수 있어야 되는데 그 가운데서도 우리 교회 안에서 우리가 하나님의 말씀에 순종하는 하나님의 말씀이 정말 그 승리하는 하나님의 말씀이 존재하는 하나님의 말씀이 있는 그런 그 참다운 하나님의 교회의 모습으로 자꾸 찾아가야 된다. 네. 조금 더 교회가 순수해야 된다. 그런 면에서 우리 교회가 더 권위를 가질 수 있다. 네. 저는 이제 그런 이제 생각을 하게 되고 조금 염려를 하게 됩니다. 그런 의미에서 어제 있었던 그 국가 조찬 기도회 연설이 좀 위로가 되는 것 같습니다. 장로님. 그렇죠. 네. 네. 그리고 또 우리 다음 세대 자녀들에게도 또 오히려 또 우리 다음 세대 자녀들은 더 이렇게 디지털 문화의 친환경적인 어떤 그런 환경 속에서 우리 자녀들이 살아갈 텐데 좀 이렇게 공립학교 교실에서 다시 뭐 기도의 소리를 높이게 할 거다 이런 이야기를 정부 차원에서 해주니까 좀 오히려 좀 안심이 되는 것 같기도 해요. 예. 근데 말씀드린 대로 그 교회 안에서 참 모습을 보지 못하고 진리를 보지 못하면은 그 젊은 친구들도 그러한 그 인간의 불만을 잘 알고 있는 인간의 혹은 약점을 잘 알고 있는 그들이 그들을 우리 인간들을 매니플레이트하기 위해서 네. 그러한 종교를 만들려고 노력하지 않을까 그리고 그들을 이용하지 않을까 그들에게는 굉장히 많은 그 인간들의 그 고독함 혹은 자살을 하고 싶어하는 심정 뭐 이런 것들이 실망하는 심정 이런 것들을 굉장히 많이 수집해 가지고 있습니다. 그래서 네. 그 인간의 심리를 잘 파악을 하고 있습니다. 그래서 그런 것을 가지고 인간을 지배하기 위해서 이렇게 노력하지 않을까. 네. 그리고 어떤 사람들은 그 자신보다 훨씬 더 뛰어난 그러한 그들의 모습을 보면서 그들을 인격화하지 않을까. 그들이 마치 그 인격이 있는 것인 것처럼 네. 그렇게 대하지 않을까. 이제 그 혼돈스러운 그런 세상이 오지 않을까. 이제 그런 생각도 이제 듭니다. 결국은 교회가 건강하게 바로 서 있어야 하고 또 그 이전에 또 우리 가정이 믿음 안에서 굳건하게 또 세워져야 된다라는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 저는 그런 교훈을 우리 교회 지도자들이 우리 교회 교인들이 받았으면 좋겠습니다. 아멘. 그래서 우리가 좀 더 그리스도 안에서 성경 말씀을 비추어서 조금 참된 모습을 네. 교회 안에서 볼 수 있고 우리의 신앙생활 속에서 볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 끝으로 오늘 나눈 이야기를 통해서 또 저희 청취자 여러분들께 마지막으로 짧은 권면의 말씀드립니다. 예. 그 트럼프 대통령이 말한 것 같이 5월 17일 올해가 250주년인데 미국 건국 250주년인데 5월 17일 우리 그 전국에서 모인 우리 미국 국민들이 모여서 나라를 위해서 기도하는 우리나라를 다시 하나님께 재헌신하는 그런 기도 모임을 갖기로 원한다 그랬는데 네. 우리가 같은 마음으로 이 나라를 기하면서 우리가 지켜내야 하는 이 나라 성경의 가치관들 그 배경들 그런 것들을 생각하면서 우리도 같이 기도에 동참하고 저도 기회가 되면 한번 가볼까 하는 생각도 있는데 네. 우리가 이렇게 이런 대통령을 위해서도 같이 기도했으면 좋겠습니다. 장로님 오늘도 귀한 말씀 감사드립니다. 네, 수고하셨습니다.